gratitude to the press because Mada ఆ రేంజ్లో నాకు రీచ్ వెళ్ళింది అంటే ప్రెస్ played a very important and significant role right from the first motion poster that we have launched and cinema release అయ్యే వరకు I had a tremendous support and huge encouragement from the press and film journalists and everyone. So I'm really grateful for that. And now I'm coming up with my second film after 5 years of Mada. So now again I have chosen a thriller and I think ఇది అందరికీ తెలిసిన స్టోరీయే బట్ ఐ ట్రై టు పుట్ ఇట్ ఇన్ అ వెరీ గ్రిప్పింగ్ అండ్ ఎంటర్టైనింగ్ అండ్ ఇన్ అ వెరీ యూనిక్ వే ద స్క్రీన్ ప్లే ఆర్ ఎవ్రీథింగ్ లైక్ చాలా హార్డ్ వర్క్ చేసి చాలా ఎఫర్ట్స్ పెట్టి చాలా మంచిగా రాసుకొని చేసిన స్టోరీ ఐ హోప్ ఐ విల్ గెట్ ద సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ యూ ఆల్ విచ్ ఐ గాట్ ఫర్ మదా అండ్ ఇప్పుడు And I also want to convey my gratitude to my actors, Pooja, Ravi Garu, Dhanya. She couldn't make it today, she's shooting. And my team, Naresh, who has done a great music. And visuals, I think this, maybe you had a hint from the teaser. So music ni chala ante chala baga icharu. Ee thriller ki edaithe the requirement was there, music lo. Adi chala next level ki enhance ayindi. And Anil did a great job with the edit. The whole అంటే రాసుకునే అప్పుడే ఇది ఇట్స్ అన్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్ సో ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్ని మనం ఎంత ఎంగేజింగ్గా మనం చేయొచ్చు అన్నది నేను వాళ్ళ రైటింగ్ దాని ఎడిట్ మైండ్లో పెట్టుకొని రాసుకుంటూ వెళ్ళిన స్క్రీన్ ప్లే అండ్ నాకు దాన్ని చాలా అంటే చాలా సాటిస్ఫాక్టరీగా ఎడిటింగ్ వచ్చిందనమాట అండ్ దెన్ ఐ వాంట్ టు స్టార్ట్ టాకింగ్ అబౌట్ మై యాక్టర్స్ అండ్ ఐ వాంట్ టు బిగిన్ విత్ రవి గారు నాకు మధా టైంలో like Ravi Garu, he himself approached me asking for a small character. Appadiki shoot anta ayipindi, chinna patchwork pending undindi. So, Vidya, I want to associate with you. I really like the teaser. Naku edaina sare, we'll just collaborate. Adi pedda character, chinna character kaadu. I want to be a part of something which is interesting and different ani. I felt very, overwhelmed because నాకు అక్కడ పెద్ద క్యారెక్టర్స్ లేవు అండ్ హీస్ అ వెరీ సీనియర్ యాక్టర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ యాక్టర్ ఇంత చిన్న క్యారెక్టర్ ఇవ్వడానికి నాకు మనసు ఒప్పలేదు బట్ వీ బోత్ వెంట్ అహెడ్ విత్ దట్ అది ఓన్లీ 2 days షూట్ ఫర్ మదా బట్ ఐఎమ్ సో గ్రేట్ఫుల్ దట్ ఇట్ హ్యాపెండ్ ఐఎమ్ సో గ్రేట్ఫుల్ దట్ యూ యాక్చువల్లీ రీచ్డ్ అవుట్ అండ్ వీ డిడ్ దట్ బికాస్ నేను మదా మొత్తం నుంచి ద ఓన్లీ యాక్టర్ హూమ్ ఐ గాట్ ఫర్ మై సెకండ్ ప్రాజెక్ట్ ఈజ్ రవి గారు and the whole Madalo ati chinna character play chesindi Ravi Garu and here he's going to like it's a very impactful character for him and dani chala ante chala ba deliver chesaru first memo and the look wise gaani the appearance wise gaani the body language wise gaani the way he kept efforts and delivered the performance is on another level and maybe no one might have seen him in this ante రవి గారు ఈ టైప్లో కూడా చేయగలుగుతారా ఇలాంటి యూనిక్ క్యారెక్టర్స్ కూడా చేయగలుగుతారా అన్నది ఎవరికి ఇప్పటి వరకు స్ట్రైక్ అవ్వకుండా ఉండుండొచ్చు బట్ దిస్ విల్ చేంజ్ ద గేమ్ ఫర్ హిమ్ ఐ డెఫినెట్లీ ఫీల్ దట్ వే అండ్ పూజ ఐఎమ్ సో గ్రేట్ఫుల్ దట్ యూ కేమ్ ఆన్ బోర్డ్ బికాస్ పూజాస్ క్యారెక్టర్ ఇస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ షీ టుక్ ఇట్ టు నెక్స్ట్ లెవెల్ అగైన్ అంటే తను చాలా షార్ట్ పీరియడ్లో లైక్ షీ హ్యాస్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ద క్యారెక్టర్ డైలాగ్స్ కానీ అది కానీ పేజెస్ ఆఫ్ డైలాగ్ షీ ప్రిపేర్డ్ and all of my actors and the happy part about my actors with Ravi Garu, Pooja and Dhanya is we never had like 6 to 6 call sheet in the time lo inta payment ila alanti em lekunda we were like a team and like a family where we just kept payment kani timings kani ivanni pakkan badi how to make the film better how we can do it in a more better way or ela cheddam em anta concentration dan paine undedi so I'm blessed to have such team such actors. Yeah, and I want you to see more of the film in the coming another promotional events and all. Sloga will keep releasing some content. Sloga odultu untamo. I think it will generate enough curiosity. So I just want to conclude requesting you all to bless me and support me the same way you did for Mother. Thank you. Third collaboration. So Madhyalo I worked on a documentary. Adi inka finishing stages lo undi. This is my third project, but official ga this is second. So Abhiraj is my DOP since Mother, and we have a great rapport. The way he shot the film, a lighting kani lekapothe and complete na visual naaku mind lo elanti nen visuals anukunnano he delivered it on spot. So I really want to appreciate him also. Yeah.
నాకు ఇస్తున్నారు. హాయ్ అండి, ఇక్కడ వచ్చిన మీడియా వాళ్ళకి, ఆడియన్స్ అందరికీ హాయ్. శ్రీవిద్యా బస్వా తోటి చాలా ఇనిషియల్ స్టేజ్ నుంచి అసోసియేటెడ్ అయి ఉన్నాను అనమాట. చాలా స్ట్రాంగ్ డైరెక్టర్ నా నా దృష్టిలో. ఎందుకంటే ఒక పట్టాన్ని ఏది ఒప్పుకోదు. బాగా అంటారు కదండి, బాగా పిండి పిండి ఆమెకి ఏం కావాలో అది తీపించుకుంటుంది అనమాట. సో ఐ కంగ్రాచులేట్ యూ అండ్ మా యాక్టర్స్ని కూడా కంగ్రాచులేషన్స్ అండి, పూజ గారు, రవి గారు అండ్ అనిల్ ఎడిటర్. మేము కూడా ఇది ఫస్ట్ ఫిల్మ్ కాదు మాది, కొలాబరేట్ అయ్యింది. సో అతని వర్క్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. అండ్ అభిరాజ్ తోడు కూడా ఐ హావ్ బీన్ అసోసియేటెడ్ ఫర్ 2-3 ఫిల్మ్స్. మా ప్రొడ్యూసర్ గారు ప్రశాంత్, సో ఆయన కూడా థ్యాంక్స్ చెప్పాలనుకుంటున్నా నాకు ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు. అండ్ మై డైరెక్టర్ శ్రీవిద్య బసవ గారు, థ్యాంక్ యూ అండి, అందరికి థ్యాంక్ యూ. I'm so sorry, I forgot one more thing. Actually, this memo ante from the makers of Mada ani promote cheskuntunnam film, but it's a different banner. Adi, but the whole team, ante including the producer of this team, we were all Mada team only, same team, ante except for the editor and colorist, mottam team anta valle unnaru. And I'm so happy and I feel lucky that, you know, my team is supportive and, you know, collaborating with one by one oka project tarvata annitki collaborate avutunnamani. And I really want to thank my producer Prashant. He also has worked as a production designer on this. He was my assistant director for Mada and he's my producer now. So tanu mottam art set work anta, this is debut for him and he delivered an amazing job. Visuals anta baga ravadaniki, even the set work was also that wonderful. So just wanted to appreciate him also. Thank you Andy, thank you very much. విద్యా గారు థ్యాంక్ యూ అండి ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు. అండ్ తను విద్యా గారు చాలా బేసికలీ బోల్డ్ డైరెక్టర్ అండి, బోల్డ్ డిసిషన్స్ ఉంటాయి. కైండ్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్ తీసుకోవడం కానీ, నేను సర్ప్రైజ్ అయ్యాను, ఒక లేడీ డైరెక్టర్ వచ్చారు, ఫస్ట్ టైం కొలాబరేషన్ ఆవిడతో. కైండ్ ఆఫ్ సీన్స్ కానీ, కైండ్ ఆఫ్ స్టోరీ టెల్లింగ్ కానీ చాలా ఎంగేజింగ్గా ఉండేది. అండ్ ద వే వాళ్ళు హ్యాండిల్ చేసిన విధానం, లైక్ ఐ గెస్ 100-200 పీపుల్ని ఎక్స్ట్రాస్ని అందరూ ప్రాపర్గా హ్యాండిల్ చేసి, లైక్ ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఎంగేజింగ్ స్క్రీన్ ప్లే అండి, ఎండింగ్ వరకు ఎంగేజింగ్, ఏం జరుగుతుంది ఏంటి అనేది కైండ్ ఆఫ్. అండ్ ఆల్సో ఐఎమ్ సారీ టు లాట్ ఆఫ్ యాక్టర్స్, టీజర్లో మేము ఏం చెప్పలేకపోయాము. ఓన్లీ రవి వర్మ గారు పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో టైటిల్ హత్య కాబట్టి ఓన్లీ హత్య అన్న పాయింట్లోనే వెళ్ళాము. ఏ యాక్టర్స్ని బట్ గోయింగ్ ఆన్ ట్రైలర్లో స్లోగా అన్నీ రివీల్ అవుతాయి, ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్ అంతా కూడా రివీల్ అవుద్ది. అండ్ ఐ థ్యాంక్ హరీష్, నా అసోసియేట్ ఎడిటర్, నాకు సపోర్ట్గా ఉంటూ నా ప్రతి ప్రాజెక్ట్కి అతను సపోర్ట్గా ఇస్తున్నందుకు. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నరేష్ గురించి మీరు ఆల్రెడీ చూసారు నరేష్ గారి వర్క్. హాయ్ ఎవ్రీవన్. నా కొడుకు పుట్టిన తర్వాత దిస్ వాజ్ ద ఫస్ట్ ఫిల్మ్ ఐ చోస్ టు డూ. మై బేబీ వాజ్ ఐ థింక్ జస్ట్ 7 or 8 months, and I used to say no to chala mandi movies. No sari this story. I was going on a holiday and before coming back, before like I could come back to India, we had a conversation and Vidya called me and said ilanti oka movie undi, we would love for you to play this character. So I was the character that she had narrated to me. She was narrating and then somehow the dates didn't work out. And she said there is another character also if you want to listen to it. So I listened to it, and although it is not a full length character, as in like from the start to the film to the end of the film, the character just somehow a magnet laga, it just like I was like, okay, this is what I want to do, this is exactly what I want to do. And the dates also matched, everything matched, and I cannot be happier
that I chose to do this film after a very long time in Telugu. So thank you Vidya for giving me the opportunity to play this girl in this film alongside Ravi Garu, who I enjoyed working with. It was such a breeze because it was um, it was a give and take, and I really enjoyed the experience. Vidya only looks like this, and nobody will take her seriously because she looks like this, but she is, in my experience, from the time I've entered the film industry, it's Telugu, I did from Swami Rara 13 to now. I think that Vidya needs to go much bigger places because this is the kind of film, the atmosphere of filmmaking, the professionalism of making a film, her ADs, everybody she chooses to be on the set is phenomenal. From the ADs to the technicians to Anil Garu to Naresh Garu, like if Vidya has chosen someone, you know there is a very strong reason she's chosen that person to be on the set. And I pray that people like Vidya go very far ahead in the film industry because we need girls, we need ladies, we need women like this to represent the film industry. It was such a lovely experience. I cannot put it in words because I felt so good being on set and to give my best. So in all the movies that I've done, if you all like this film and you appreciate my performance, it will be because she is like beautiful. And even the cinematographer, Abhi, he every frame he has so beautifully captured. I'm so excited to really see this film on 24th because we haven't watched it. I'm eagerly looking forward to it. And my character is a key character in this film. It changes the path of the main lead in a certain way. I cannot say too much about it, but I just hope that the love and the support I've got from the Telugu press and audience continues. Thank you so much for always supporting me, and all the best to Vidya and her entire team. శ్రీవిద్య తోటి అంటే ఒక్కొక్కసారి చిన్న అంటే ఒక చిన్న విండోస్ అంటారు కదా, అలాగా ఎప్పుడో తను మదా చేసేటప్పుడు బయటికి చాలా సౌండ్ వచ్చింది చేస్తున్నప్పుడే, అరే ఒక అమ్మాయి ఎవరు చాలా బాగా చేస్తుంది అది ఇది అని నేను అనుకున్నాను. అదేంటి నేను అంటే ఐ కీప్ ఆన్ ట్రయింగ్ టు, నేను వచ్చినప్పటి నుంచి కూడా ఆల్వేస్ ఐ కీప్ ఆన్ ట్రయింగ్ టు అసోసియేట్ విత్ ఏమంటారు కొత్తగా ఆలోచించే వాళ్ళు ఎవరైనా సరే, లేకపోతే ఎవ్రీబడి హ్యాస్ అ టాలెంట్. ఆల్ ద డైరెక్టర్స్ దే విల్ హ్యావ్ అ సర్టన్ టాలెంట్. వాళ్ళంతటా వాళ్ళ స్టోరీని కొత్తగా ప్రజెంట్ చేయడం అనేది దట్ ఈస్ బట్ న్యాచురల్. సో యాజ్ అన్ యాక్టర్ ముందు నుంచి కూడా అంటే వెన్నెల కానీ లేకపోతే అంతకుముందు ఒక ఇండిపెండెంట్ ఫిల్మ్ కూడా చేశాను నేను. సో వాళ్ళ ఆలోచనలో నేను ఒక క్యారెక్టర్లా ఉండాలని కోరుకున్నాను. నేను ఎప్పుడు రవి వర్మ ఐడెంటిటీ ఏంటి, లేకపోతే రవి వర్మ ఇలా చేస్తాడు కదా అంటే తన మ్యానరిజమ్స్ ఇవి, నాకేమీ మ్యానరిజమ్స్ లేవు. క్యారెక్టరే నా మ్యానరిజం. ఏ క్యారెక్టర్ అయినా సరే అది కొత్తగా నాకే కొత్తగా ఉండాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను నాకే కొత్తగా ఉంటే అది నా ఇంట్రెస్ట్, అందుకే ఇక్కడ ఉన్నా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ టు ద ప్రెస్. ఇందాక అన్నట్టు వెన్నెల నుంచి కూడా ఇప్పటి వరకు కూడా ఏ రోజు కూడా నాకు ఏమయ్యాడు అనే సిచ్యువేషన్ రాలేదు. దేవుడి దయవల్లను, ఆడియన్స్ దయవల్లను, మీ దయవల్లను. యూ ఆల్వేస్ బీన్ సపోర్టివ్. చేస్తే అరే చాలా బాగా చేశాడు, ఓకే చిన్న రోలు ఇలాంటివి వచ్చే తప్ప ఇంతకు మించి ఎప్పుడు కూడా ఐ హావ్ ఆల్వేస్ బీన్ సపోర్టెడ్ బై యూ గైస్. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దట్. సో నౌ కమింగ్ టు దిస్ మదా అనే దాంట్లో నేను తనకు కాల్ చేశాను. అంటే టీజర్ అది చూసి శ్రీవిద్య నా పేరు ఇది సో నాకు ఏం లేదు, చాలా బాగుందమ్మా, అండ్ ఈజ్ దేర్ ఎనీథింగ్ దట్ ఐ కెన్ డూ అంటే, అయ్యో లేదు రవి గారు ఇప్పటికి మొత్తం అంతా అయిపోయింది, ఇంకా షూట్ కూడా ఒక 2-3 డేసే ఉంది, లాస్ట్ ఒక చిన్న అంటే షీ వాజ్ వెరీ హెసిటెంట్. నేను అన్నాను ఏమీ లేదా మొత్తం అసలు కంప్లీట్ జీరోనా అంటే ఒక క్యారెక్టర్ ఉంది సార్ అది మీరు చేయటం
ఇట్స్ వెరీ టూ స్మాల్ అంటే నో 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 ఐఎమ్ ఇంట్రెస్టెడ్, ఎప్పుడు డేట్స్ ఎప్పుడు ఉన్నాయి చెప్పు అంటే ఈ టైంలో చేస్తున్నావు అంటే సరే ఆ టైంలో నేను ఫ్రీగానే ఉన్నాను నేను వచ్చేస్తాను అని ఐ వెంట్ అండ్ డిడ్ దట్. ఐఎమ్ థ్యాంక్ఫుల్ సో మచ్. ఆ రోజు ఆ డిసిషన్, ఈరోజు ఆ పోస్టర్, సో ఆ టీజరు ఆ పోస్టర్ ఇవన్నీ ఆ రోజే. సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ దట్స్ వేర్ అప్పుడు ఏమనిపించింది అంటే అరే నువ్వు చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవడమే కరెక్ట్, చిన్నదా పెద్ద కాదు, అట్లీస్ట్ యూ గో విత్ ద ఫ్లో అండ్ సీ, ట్రై టు కొలాబరేట్ విత్ సో మెనీ పీపుల్ అండ్ దేర్ ఐడియాస్, రైట్? ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేయకుండా చేశాను, ఈరోజు చాలా బాగా వచ్చింది. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే వెన్ షీ కేమ్ టు మీట్ మీ, తను నన్ను ఈసారి రవి గారు ఒక స్టోరీ ఉంది నేను మీతో మాట్లాడాలి, ఓకే రైట్. మేము జనరల్గా ఏమనుకుంటాం, క్యారెక్టర్స్ చేసి ఉన్నాం కాబట్టి ఇంకొక క్యారెక్టర్ అనుకుంటాం, దట్ ఈస్ హౌ వి స్టార్ట్, రైట్? తను కథ చెప్పింది. నేను ఏంటి ఎక్కడ నేను కనిపించట్లేదే అనుకున్నా. ఇది అంతే, ఈ క్యారెక్టరా, ఓకే నేను అది ఎవరు చేస్తున్నారో అడుగుదాం అనుకున్నానంటే లేదు రవి గారు, ఐ కెన్ సీ ఇట్ అని. అంటే విజువలీ నేను అప్పుడు ఫుల్ గెడ్డం అది ఉండి ఐ వాజ్ డూయింగ్ మోర్ లైక్ సాల్ట్ అండ్ పెప్పర్ లుక్. ఇన్ ద లాస్ట్ 4-5 years అయింది నేను గెడ్డం తీసేది. యాక్చువల్లీ లాస్ట్ 5 ఏళ్ల నుంచి కూడా సాల్ట్ అండ్ పెప్పర్ లుక్లోనే ఉన్నా. బట్ షీ వాజ్ ఏబుల్ టు సీ బియాండ్ దట్. దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ పార్ట్. తను అసలు ఇది మీరు బాగా సూట్ అవుతారు నాకు అనిపిస్తుంది అని చెప్పి, దట్స్ వెన్ వీ డిడ్ లుక్ టెస్ట్. అండ్ లుక్ టెస్ట్ ఇస్ లైక్ బాంబ్. ఆ లుక్ టెస్ట్ కారణం అభిరాజ్ కూడా. అభిరాజ్ బై ద వే, ఇవన్నీ అభిరాజ్ కానీ లేకపోతే నరేష్ కానీ అనిల్ కానీ ఇవన్నీ ఇప్పుడు చిన్న పేర్లేమో, తర్వాత చాలా గట్టిగా వినపడతాయి. అండ్ షీ విల్ మేక్ షూర్, శ్రీవిద్య విల్ మేక్ షూర్ దట్ ఇట్ ఈస్ సో. బికాస్ అభిరాజ్ ద వే హీ హ్యాండిల్ కెమెరా, ఒక కంప్లైంట్ ఉంది ఆయనతోటి ఏంటంటే, ఒక షార్ట్ అయిపోగానే అభిరాజ్ కొద్దిగా టైం ఉందా, ఎంత టైం ఉంది చెప్పు నెక్స్ట్ షార్ట్కి అంటే 2 minutes. రే 2 minutes ఏంట్రా, ఒక షార్ట్కి మధ్యలో ఒక అరగంట అయినా ఉంటుంది, లైట్ సెటప్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా అంటే అన్నీ అయిపోయాయి. సో వైల్ షూటింగ్ దిస్ వన్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ప్రిపేర్డ్ ద నెక్స్ట్. సో అందుకే అంత ఎఫిషియెంట్గా తొందరగా కంప్లీట్ చేయగలిగారు ఒకటి. అండ్ ఐ థింక్ దట్ ఆల్సో కీప్స్ ది యాక్టర్ ఆన్ టోస్, పరిగెత్తుకుంటూ ఎప్పటికప్పుడు. ఈవెన్ పూజ అండ్ మీ, మా కాంబినేషన్లో ఉన్న సీన్లు కూడా ఎన్ని చేసాము. వన్ డేలో వీ వర్ రన్నింగ్ ఫ్రమ్ సీన్ టు సీన్, వీ నెవర్ రెస్టెడ్, విచ్ ఇస్ ఓకే, విచ్ ఇస్ పర్ఫెక్ట్లీ ఫైన్. ఎందుకంటే రెస్ట్ అవసరం లేదు, ఇలాగ చేసుకుంటూ వెళ్ళేటప్పుడు రెస్ట్ అవసరం లేదు. సో ఇలాగా శ్రీవిద్య, నువ్వు ఒక కొత్త టైప్ ఆఫ్ మేకింగ్కి, ఒక అమ్మాయి ఇలాగా అంటారు కదా యూనో ఫీమేల్, ఇందా నుంచి వింటున్నా ఫీమేల్ డైరెక్టర్ అని. షీఈ్ అన్ ఇన్క్రెడిబుల్ డైరెక్టర్. Well, she's a female, that's a different story, but she's an incredible director. So, పూజ అన్నట్టుగా ఆమె చిన్న పెట్టేపుకాయ అనమాట. అసలు ఒక పట్టాను వదలదు, మొండి, జగమొండి. సో అన్లెస్ అంటిల్ షీ సీస్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ షీ వాంట్స్ టు సీ, షీ విల్ నాట్ లీవ్ యూ, బట్ షీ విల్ డ్రైవ్ యూ టు దట్ పాయింట్. సో ఐ థింక్ ఓవరాల్గా హత్య నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్, బికాస్ ఐ ఎంజాయ్డ్ ఇట్ థరోలీ. ఒక అంటే ఈ భుజాలు హీరో అంటే ఏంటండి, హీరో పక్కన పెట్టేద్దాం, లీడ్ యాక్టర్ అన్నా ఏమన్నా సరే, ఆడియన్స్ని ఎంగేజ్ చేసి వాళ్ళని కూర్చోబెట్టగలిగి ఎంటర్టైన్ చేయగలిగితే హీఈస్ ఏబుల్ టు డూ ఎనీ క్యారెక్టర్. సో షీ గేవ్ మీ దట్ ఆపర్చునిటీ టు ఎంగేజ్ యూ, అండ్ ఐ హోప్ ఐ హ్యావ్ బీన్ సక్సెస్ఫుల్, ఐ విల్ బీ సక్సెస్ఫుల్ అని అనుకుంటున్నాను, కోరుకున్నాను. అప్పటికి టెన్షన్ ఉంటుంది కొద్దిగా. సో ఆ ఉన్నంతసేపు మాత్రం మీరు ఖచ్చితంగా నా తరఫు నుంచి ఎంగేజ్ చేయాలని నేను గట్టిగా ఐ రియలీ యునో దట్ వాజ్ మై హోల్ పాయింట్, టు బి ట్రూ టు ద క్యారెక్టర్ వన్, బట్ డెఫినెట్లీ ఇట్ షుడ్ ఎంగేజ్ యూ అని. సో ఐ హోప్ ఇట్ విల్ డూ దట్. అండ్ అక్కడి నుంచి యునో ఐ సీ సినిమా హిట్ అవ్వటం అది మన చేతుల్లో లేదు, ఎంగేజ్ చేయటం వరకు మన చేతిలో ఉంది, టైమింగ్లు ఇవి అవి ఐ హ్యావ్ సీన్ అ లాట్. సో ఐ హోప్ ప్రేక్షకులు దానికి కొద్దిగా టైం ఇచ్చి, ఆ టైం ఇచ్చిన తర్వాత మీరే డిసైడ్ చేయొచ్చు. యూనో ఐ నో ఫర్ షూర్ దట్ ఇట్ విల్ గో ఆన్ వెల్, బట్ యాజ్ లాంగ్ ఎస్ యూ గివ్ ద టైమ్. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ది ఆడియన్స్, తెలుగు ప్రేక్షకులందరినీ, సంక్రాంతి సినిమాలు చాలా ఉన్నాయి, ఖచ్చితంగా గొప్ప సినిమాలు ఉన్నాయి డెఫినెట్గా, బట్ టువర్డ్స్ అ పాయింట్ ఐ ఆల్సో సే దట్ ఇదిగో చిన్నగా ఉండే మంచి సినిమా అది డెఫినెట్లీ ఎస్, ఒక థ్రిల్లర్ సినిమా డెఫినెట్లీ ఎస్, ఎంగేజింగ్ సినిమా డెఫినెట్లీ ఎస్, అండ్ సౌండ్ రికార్డింగ్ అండ్ మ్యూజిక్, ఈ నా థియేటర్లోకి వచ్చే ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే నేను అనుకున్నాను ఈ సినిమా థియేటర్లో ఎందుకు చూడాలి అంటే ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ వల్ల, అభిరాజ్ వల్ల.
ఎందుకంటే శ్రీవిద్య అయితే ఎలానో అది చిన్న సినిమా చిన్న స్క్రీన్లో చూసినా కూడా మీకు చాలా బాగుంటుంది కాబట్టి. బట్ కెమెరా అండ్ మ్యూజిక్ యూ విల్ ఓన్లీ ఎంజాయ్ మచ్ బెటర్ ఇన్ థియేటర్. ఇప్పుడు ఈ టీజర్ అక్కడి నుంచి చూస్తుంటే వేరే లెవెల్లో ఉంది నాకు. సో దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్. సో హంబుల్ రిక్వెస్ట్ టు ఆల్ ది ఆడియన్సెస్, మన తెలుగు ప్రేక్షకులందరికీ ఒకసారి ట్రై చేయండి. చాలా థియేటర్లో రిలీజ్ చేస్తున్నాం. సో ప్లీజ్ కమ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ ప్లీజ్ ఎంజాయ్ దిస్. సో అది ఫైనల్గా థ్యాంక్స్ టు నరేష్ అండ్ అనిల్. నరేష్ వర్క్ అయితే చాలా అభిరాజ్. అండ్ దెన్ ఈ త్రూ ద ప్రాసెస్ సపోర్ట్ చేసిన శ్రీకాంత్, ప్రశాంత్, ప్రహాస్, నవీన్. యా, అమేజింగ్ జాబ్ దే హ్యావ్ డన్. అలాంటి మంచి అసోసియేట్స్ ఉంటే తిన పని ఈజీ అవుతుంది. సో అదే అయ్యింది. సో నాకు కూడా ఈజీ అయింది యాక్చువల్లీ. సో దట్స్ దట్. అండ్ వర్కింగ్ విత్ పూజ, యా, ఇట్ వాజ్ అ బ్రీజ్. మీరు అన్నట్టుగానే ఇట్ వాజ్ అ బ్రీజ్. చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ సీన్స్ తనతోటి. అండ్ ఐ థింక్ వీ వర్క్ టుగెదర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎలా ఉండాలి, ఎలా ఉండొచ్చు, ఎలా ఉంటే మీకు బాగుంటుందో కూడా అనిపించి వీ వర్క్ దట్ వే. సో అది. అండ్ ఈయన రమణ గారు, ఐ థింక్ మొత్తం సెట్లు ఈయనంటే నాకు పడదు. ఎందుకు అంటే మా క్యారెక్టర్స్ అలాంటి ఆపోజిట్ క్యారెక్టర్స్. సో వీ హ్యావ్ ఆల్వేస్ మెయింటైన్ దట్ అనమాట. మెథడ్ యాక్టింగ్ అంటారు కదా. సో అలాగా. బట్ ఈయనలో ఒక తెలియని ఇరిటేషన్ తెప్పించే గుణం ఉంది. అంటే క్యారెక్టర్లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే. చాలా బాగా చేశారు ఈయన. ఆల్ ద బెస్ట్ అండి రమణ గారు. గుడ్ లక్ విత్ దట్. అండ్ సో దట్స్, ఐ థింక్ చాలా ఎక్కువ మాట్లాడినట్టున్నాను. ఒకటేంటంటే ఈ క్యారెక్టర్ మాత్రం నాకు ఒక ఛాలెంజింగ్ క్యారెక్టర్. అండ్ దిస్ ఇస్ వేర్ ఐ వాంటెడ్ టు గో. అండ్ లక్కీలీ దేవుడి దయ వల్ల మహాకాల్ పిక్చర్స్, నేను శివుడు నమ్ముతాను, తను శివుడు, సంథింగ్ డ్రివెన్, షీ కేమ్ టు మీ అండ్ సెడ్ రవి గారు ఇచ్చేయండి. థ్యాంక్ యూ శ్రీవిద్య వన్స్ అగైన్. థ్యాంక్స్ ఆల్ అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Actually wanted to talk about my AD boys, Prahas, Naveen. Randi, iddaru debutants. How old are you? I think they're not even 20 or 21 something. But we have there are shoots where there were at least 300-400 people on the sets. I'm talking about just the actors and the juniors adanta. Generally ఆ size of set ki oka at least 6 to 8 ADs ఉంటారు. బట్ వీళ్ళిద్దరూ ఎవ్రీథింగ్ దే హ్యాండిల్డ్. అంటే మ్యాక్సిమం అంటే నేను మదాలో ఎవ్రీథింగ్ మదాకి నాకు ఒక్కటే ఏడి, దీనికి 2. బట్ దే హ్యావ్ హ్యాండిల్ ద వర్క్ ఆఫ్ అట్లీస్ట్ 10 ADs చేసే వర్క్ని వాళ్ళిద్దరు హ్యాండిల్ చేశారు. స్లీప్, ఫుడ్ ఏమీ లేదు, ఓన్లీ వర్క్. సో ఎలా అంటే దే ఆర్ ఆల్వేస్ రెడీ. లైక్ బాయ్స్ అనగానే ఎస్ మ్యామ్, జంప్ అంటే దే జంప్. వాట్ ఎవర్ యూ టెల్ దెమ్, దే ఆర్ దేర్ ఆన్ స్పాట్ అండ్ దే డెలివర్ యూ ది అవుట్. So thank you Prahas and Naveen for trusting me and traveling with me throughout, because we faced a lot of challenges throughout, and memo last year ee time ki we finished the shoot. So inni rojulu still they didn't go to any other film. They wanted to stay with me and see the release. So I'm so grateful to have you guys. And Srikanth, he's our executive producer. He's actually my producer's brother. So he also సినిమాటోగ్రఫీ దగ్గర కూడా కొంచెం ఇంతకుముందు నా ప్రీవియస్ ప్రాజెక్ట్కి హీ వర్క్డ్ అండర్ సినిమాటోగ్రఫీ డిపార్ట్మెంట్. సో మా టీమ్ అంతా దే ఆర్ లైక్ దే ఆర్ ఎవ్రీవేర్. సో వీఆర్ నాట్ లైక్ రెగ్యులర్ టీమ్ కాదు. వీ ఆల్ హ్యావ్ హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్. అండ్ ఇప్పుడు తన మేనేజర్గా ఎక్కడ చేయలేదు, ఈపీగా కూడా ఎక్కడ చేయలేదు. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ హీ హ్యాండిల్డ్ ఇట్ బ్రిలియంట్లీ, కోఆర్డినేటింగ్ విత్ ది యాక్టర్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, ఎక్విప్మెంట్కి సెట్, ఎవ్రీథింగ్ వండర్ఫుల్గా హ్యాండిల్ చేశాడు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీకాంత్. వీళ్ళతో జనరల్లీ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్ అంటే అందులో ఫస్ట్ టైం మూవీ చేస్తానంటే పాపం పరిగెడతా ఉంటారండి ఫస్ట్. అంటే వాళ్ళకి అర్థం కాదు. ఒక్కోసారి యాక్టర్స్ ప్రెషర్స్ ఏంటిది ఇది కరెక్ట్గా. వీళ్ళిద్దరున్నారే దొంగలు. వీళ్ళిద్దరు అంటే ఆ ముసిముసి నవ్వులు ఇలా నవ్వు పెట్టి, ఎస్ సార్ ఎస్, అసలు వెరీ మెచ్యూర్డ్ ఎగ్జిక్యూషన్ దట్ ఈస్. అంటే ఈమె అడిగితే దూకుతారు కానీ మిగతా వాళ్ళు ఎవరు తల బాదుకున్నా వాళ్ళు మాత్రం నవ్వి దే విల్ హ్యాండిల్ ద సిచ్యువేషన్ దో. దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ పార్ట్. బట్ దే విల్ నాట్ రన్, దే విల్ నాట్ రష్. సేమ్ థింగ్ విత్ శ్రీకాంత్. ఈయన ఆల్రౌండర్, బౌలింగ్, బ్యాటింగ్, ఫీల్డింగ్, వికెట్ కీపింగ్ అన్నీ చేస్తాడు ఈయన. దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఈస్. సో గుడ్ లక్ యూ గైస్.
అండ్ లిరిసిస్ట్ పునిక్. సో మేమందరం నిక్ నేమ్ ఇచ్చాము గాంధీ అని బికాస్ హీ వాజ్ బోర్న్ ఆన్ October 2nd. సో గాంధీ, ఐ నో హిమ్ సిన్స్ మెనీ ఇయర్స్ అండ్ మీ నరేష్ అండ్ గాంధీ వీ వర్ ఆల్ ఫ్రెండ్స్ ఫర్ మోర్ దెన్ అ డెకెడ్. సో చాలా ప్రాజెక్ట్స్కి అందరం స్ట్రగ్లింగ్ స్టేజెస్ నుంచి, అంటే నరేష్ చిన్న చిన్న యాడ్ ఫిల్మ్స్కి మ్యూజిక్ చేసే అక్కడ స్టేజ్ నుంచి, నేను చిన్న చిన్న యాడ్స్ చేస్తూ వచ్చే స్టేజ్ నుంచి, హీస్ అ మ్యూజిక్ కంపోజర్ అండ్ హీస్ అ లిరిసిస్ట్ యాజ్ వెల్. సో అప్పటి నుంచి వీ ఆల్ ట్రావెల్ టుగెదర్. అండ్ ఇందులో ఉంది ఒకటే సాంగ్ విచ్ హ్యాస్ అ వెరీ ఇంటెన్స్ స్టోరీ టెలింగ్. సో ఇట్స్ నాట్ లైక్ అ రెగ్యులర్ ఏదో పెట్టాలి మనం పాట అవసరం కాబట్టి పెట్టే పాట కాదు. ఇట్ హ్యాస్ అ వెరీ ఇన్ డెప్త్ మీనింగ్ టు ఇట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ మోర్ అబౌట్ ద స్టోరీ టెలింగ్ ఇన్ దట్ సాంగ్ విచ్ హ్యాస్ లాడ్ ఆఫ్ ఎమోషన్స్ టు కన్వే అండ్ హీ రోట్ అ బ్రిలియంట్ లిరిక్స్ ఫర్ ఇట్. అండ్ జనరల్గా నేను గాంధీ ఏది నాకు సజెషన్ ఇచ్చినా ఆర్ ఏది తను నాకు ఇన్పుట్ ఇచ్చిన స్టోరీ వైజ్ ఆర్ ఎనీథింగ్, ఐ డిస్కార్డ్ ఇట్ స్ట్రైట్ అవే, నో అని. బట్ లిరిక్స్ ఐ థింక్ హీ గేవ్ ఇట్, ఐ జస్ట్ ఓకే ఇట్ వన్ గో. Thank you so much for the beautiful lyrics, Gandhi. So I just want to... It must be really good. Yeah, it is. So I want to thank my entire team, actors and everyone for trusting me and being with me for this 1 year journey. And we are coming on 24th January 2025. So please watch our film in theaters. In the coming days, we are going to release and put much more interesting content outside. So please watch the space for the promotional content that is coming out, and please do watch our film in theaters. Thank you. సూపర్. జరిగిన విషయం అంటే ఆల్రెడీ ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగిన స్టోరీ, సో ఇది ఆల్రెడీ ఒక కేసు కూడా రన్ అవుతుంది కదా, సో మీకు ఎంతవరకు లిమిట్ ఉంది ఇది చెప్పడానికి, అండ్ మీరు ఇది ఈ స్టోరీ చెప్పడానికి మీరు అంటే తీసుకునే ఇన్పుట్స్ ఏంటి? As you said, yeah, it's an open case about what it is అన్నది. సో నాకు యాక్చువల్లీ ఒక ఫిలిం ఉందండి విచ్ ఇస్ కాల్డ్ తల్వార్ హిందీలో. సో ఇట్స్ డైరెక్టెడ్ బై అ ఫీమేల్ డైరెక్టర్ కాల్డ్ మేఘ్నా గుల్జార్. సో ఇట్ కేమ్ ఇన్ 2014 ఐ గెస్. సో ఆ సినిమా అది ఆరుషి తల్వార్ అనే అమ్మాయి పైన మర్డర్ పైన బేస్ చేసుకొని చేసిన మూవీ. దాంట్లో ఉన్న స్క్రీన్ ప్లే అండ్ దాంట్లో వాళ్ళు ఎలా అయితే చూపించారు మూవీ, దట్ రియల్లీ ఇన్స్పైర్డ్ మీ వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ మై అప్కమింగ్ స్టేజెస్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్. సో అలాంటి మూవీ ఎప్పుడన్నా నేను చేయాలి అని నేను అనుకున్నాను. And this case falls in the exact similar pattern of Arushi Talwar's case. So, and ela aithe aa progress avutundo case, so it is in a very similar pattern. So, నేను దీనికన్నా ముందు నేను ఒక చిన్న డాక్యుమెంటరీ చేశాను అన్నమాట, డాక్యుమెంటరీ ఫిల్మ్ విచ్ విల్ కమ్ మేబీ టువర్డ్స్ ద ఇయర్ ఎండ్. అది చేసే అప్పుడు నాకు యాక్చువల్లీ ఈ ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్ సైడ్ ఐ గాట్ మోర్ క్యూరియస్ అండ్ ఇంట్రెస్టెడ్ బికాజ్ ఆ డాక్యుమెంటరీ కోసము నేను చాలా ఇన్డెప్త్ రీసెర్చ్ చేయడము, జర్నలిస్టులను కలవడము, ఇంకా ఇన్ఫర్మేషన్ డిగ్ చేయడం, ఐ లైక్ ద ప్రాసెస్. సో నెక్స్ట్ ఐ ఫెల్ దట్ దిస్ యాక్చువల్లీ ఫాల్స్ ఇన్ ద తల్వార్ సినారియో. సో వై నాట్ ఐ జస్ట్ కన్సిడర్ అబౌట్ మేకింగ్ ఇట్. సో ఫస్ట్ అయితే ఐ విల్ సీ హౌ మచ్ డెప్త్ నేను ఎంతవరకు వెళ్ళగలుగుతాను స్టోరీ రీసెర్చ్లో, ఎంతవరకు నేను బయట ఉన్న మెటీరియల్ కన్నా నేనైనా డిఫరెంట్గా చూపించగలుగుతానా, ఆర్ ఉన్నదాన్ని నేను ఇంట్రెస్టింగ్గా చేయగలుగుతానా అనే క్వశ్చన్తో ఐ జస్ట్ స్టార్టెడ్. నేను చేయాలి అని స్టార్ట్ చేయలేదు, బట్ యాజ్ ఐ వెంట్ ఇన్ టు ఇట్, సో దాంట్లో ఉన్న పీపుల్ ఇన్వాల్వ్, ద నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్, ద క్యారెక్టర్స్, ఆ మల్టీ లేయర్డ్ డిఫరెంట్ ట్విస్ట్ టర్న్స్, సో ఇవన్నీ ఇట్ వాస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. నాకు రీసెర్చ్ వర్క్ ఐ స్పెంట్ అరౌండ్ 8 months to 1 year on the research work. I met many people related to it. అదంతా నాకు ప్రాసెస్ ఐ రియలీ ఎంజాయ్డ్ అండ్ ఇట్ రియలీ టర్న్డ్ అవుట్ టు బి వెరీ నైస్ ఇంట్రెస్టింగ్. ఒక స్క్రీన్ ప్లే ఆర్డర్ రాసుకున్నాను అండ్ ఐ ఫెల్ సో హ్యాపీ అబౌట్ ఇట్. దెన్ ఐ సాట్ అండ్ ఐ థాట్ దట్ ఐ విల్ మేక్ ఇట్ యాజ్ అ ఫీచర్ అండ్ దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ రైటింగ్ ఇట్ యాజ్ అ స్టోరీ అండ్ ఇట్ కేమ్ అవుట్ రియలీ నైస్, చాలా బాగా వచ్చింది. అండ్ దెన్ వెన్ ఐ షేర్డ్ దిస్ ఐడియా అండ్ గేవ్ ఒక చిన్న, అంటే నేను జనరల్గా ఏదైనా కొత్త ఐడియా వస్తే ఒక 3-4 pages సినాప్సిస్ రాసుకొని నా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అంటే నరేష్ వీళ్ళందరూ మేమందరం కూర్చొని ఊరికే ఐ టెల్ దెమ్ ఇలా ఉంది, బాగుందా ఐడియా అని నేను అడుగుతాను ఫీడ్బ్యాక్. సో ఇది నరేట్ చేసినప్పుడు అందరూ దే గేవ్ మీ అ వెరీ గుడ్ హెడ్స్ అప్, చాలా బాగుంది అని. దెన్ ఐ వెంట్ ఫార్వర్డ్ అండ్ ఐ మేడ్ ఇట్. సో లిమిటేషన్స్ వైజ్, of course 99% of whatever is there in the film, it's already there in the social media. బయట అంటే చాలామంది ఇంటర్వ్యూస్ ఇచ్చారు, డిబేట్స్ అయ్యాయి, పేపర్లో వచ్చిన మెటీరియల్ ఆల్మోస్ట్ అంతా అదే ఉంటుంది. బట్ హౌ ఇంట్రెస్టింగ్లీ ఐ పుట్ ఇట్ టుగెదర్ మేక్స్ ద డిఫరెన్స్ హియర్. సో బీట్ స్క్రీన్ ప్లే ఆర్ హౌ ఒకటి ఎలా అన్కవర్ అవుతుంది, ఎలా ముందుకు వెళ్తుంది అన్న దాంట్లో ఎంగేజింగ్గా ఐ ఫెల్ట్ ఐ am satisfied with what I made. సో ఇది యాక్చువల్లీ అంటే 2024 ఎలక్షన్స్ ముందే ఇది షూట్ అంతా అయిపోయింది కదా?
Yeah. But No, actually, అంటే రీసెర్చ్ వర్క్ మేము స్టార్ట్ చేసింది ఐ థింక్ 21 ఆర్ సంథింగ్ ఐ గెస్. దాని తర్వాత వీ స్టార్టెడ్ షూటింగ్ ఇట్. మొత్తం మాకు కాపీ ఎప్పుడో రెడీ అయిపోయింది, బట్ వీవర్ ఇంప్రొవైజింగ్ ఇట్. ఫస్ట్ కట్ వచ్చి మనకి 3 hours 40 minutes సంథింగ్ అనిల్. 3 hours 40 minutes. నౌ ద రన్ టైమ్ ఇస్ 2 hours 28 minutes. సో దాన్ని మేము ఇంప్రొవైజ్ చేస్తూ వచ్చి వీ డెంట్ గో ఫర్ ఎనీ ప్యాచ్ వర్క్స్, బట్ ఎలా స్క్రీన్ ప్లేని అటు చేసి ఇటు చేసి కొంచెం కట్ చేసి మేనేజ్ చేసి అలా చేస్తూ వీ స్పెండ్ గుడ్ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఆన్ ద ఎడిట్. సో అక్కడ వీ టుక్ అవర్ ఓన్ స్వీట్ టైమ్ టు డూ ఇట్ ఇన్ అ బెటర్ వే ఫర్ ద పోస్ట్ ప్రొడక్షన్. సో అంటే 2024 ఎలక్షన్ టైం ముందు రిలీజ్ చేయాలైతే అనుకోలేదు మీరు? నో, అంటే నేను బేసిక్గా ఇప్పుడు అంటే యూ మైట్ బి ఆస్కింగ్ దిస్ క్వశ్చన్ బికాస్ ఇట్స్ అ పొలిటికలీ రిలేటెడ్ ఫిలిం. నాకు అది అట్ సైడ్ అసలు దెర్ ఇస్ నో దిస్ థింగ్. So for me, this is an interesting case, and I wanted to, make it more interesting. నేను చేసుకున్నా. I didn't want to, maybe ఆ టైంలో వస్తే ఇంకొంచెం డబ్బులు ఎక్కువ వచ్చేవేమో బికాస్ అప్పుడు దట్ వాజ్ అ హాట్ టాపిక్. బట్ నేను అది పెట్టుకోలేదు మైండ్లో. సో ఐ వాంటెడ్ టు బీ హ్యాపీ విత్ ద ఫైనల్ అవుట్, అండ్ ఐ వాంటెడ్ టు గో ఫర్ రిలీజ్. సో వెన్ ఎవర్ ఇట్ హ్యాపెన్స్. రవివర్మ గారు, సో ఇది మీకు ఈ క్యారెక్టర్ నెరేట్ చేసినప్పుడు, సో వాట్ వాజ్ ఇన్ యువర్ మైండ్? I think, first of all, as I said earlier, క్యారెక్టర్ నరేట్ చేసినప్పుడు నేను ఆ క్యారెక్టర్ నాకు తెలీదు. మొత్తం స్టోరీ లాగా స్పెషలీ ఆ క్యారెక్టర్ ట్రావెల్ నరేట్ చేసింది. అయితే వాట్ ఐ వాజ్ ట్రైంగ్ టు ట్రాన్సిషన్ ఫ్రమ్ మై ఎర్లియర్ ఫార్మాట్. అంటే ఇప్పుడు యంగ్ విలను లేకపోతే యంగర్ సపోర్టింగ్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి కదా, 35, 40. ఐ వాంటెడ్ టు స్విచ్ ఫ్రమ్ దేర్ టు ఒక older, look wise, change wise, wanted to do those roles actually. So ఆ క్రమంలోనే నేను సాల్ట్ అండ్ పెప్పర్ బియర్డ్ లేకపోతే ఒక డిఫరెంట్ చేస్తూ వచ్చాను యాక్చువల్లీ. ఐ వాజ్ ఎంజాయింగ్ దోస్ ప్రాసెస్ ఎట్ ఆల్. ఐ మీన్ కంప్లీట్లీ డార్క్ బ్లాక్ అన్నీ మజా వస్తూ ఉన్నాయి. ఐ మీన్ 20, 21, 22, 23, these are all good. అయితే when she presented, I was already trying to see something different in my face, first of all. నేనేం చేయగలుగుతాను ఒక ట్రాన్సిషన్, కొత్త మన ఆడియన్స్కి ఫ్రెష్గా కనిపించడానికి ఏం చేయగలుగుతానని అనుకునే క్రమంలో ఇది చెప్పేటప్పటికి దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే, ముందెప్పుడు కూడా నేను ఆల్రెడీ ఉన్న క్యారెక్టర్ నేను ఎప్పుడు చేయలేదు. ఎవ్రీథింగ్ వాట్ ఎవర్ మై స్టోరీస్ ఆర్, దోస్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ మైన్. నేను ఎలా చూపిస్తే అదే క్యారెక్టర్, పర్లేదు, ఓకే. బట్ ఇది ఆల్రెడీ ఉన్న క్యారెక్టర్, దగ్గరగానే ఉండాలి అలా అని చెప్పి అది కంప్లీట్లీ ఓన్ కూడా చేసుకోకూడదు. బికాస్ ఇంకోటి ఏంటంటే, హత్య ఎప్పుడు కూడా ఒక మర్డర్ ఇస్ నెవర్ ఎ గుడ్ థింగ్. ఫండమెంటలీ ఇన్ అవర్ లైఫ్స్ మర్డర్ ఇస్ నాట్ ద రైట్ థింగ్, బట్ దెన్ ఇట్ హ్యాపెండ్. సో హర్ ఐడియా ఆఫ్ హౌ ఎంగేజింగ్లీ షీ వాంటెడ్ టు షో ఈజ్ ద వన్ విచ్ నన్ను కొద్దిగా అటు, అరే అవునా ఒకటి. రెండోది ఏంటంటే ఆ హిస్ట్రానిక్స్, ఆ క్యారెక్టర్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్, ఇది కొత్తగా చేసే ప్రాసెస్. నేను ఎప్పుడు చేయలేదు అది. వేరే సినిమాలకి ఎప్పుడు కూడా ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ క్యారెక్టర్ చేయలేదు కాబట్టి దిస్ వన్ వాజ్ న్యూ అండ్ ట్రాన్సిషన్. దట్ ఈస్ వాట్ డ్రూ మీ. ఇది చేద్దాంరా, ఇది ఒక ఛాలెంజ్ అనేది. సో ఐ హోప్ ఐ కైండ్ ఆఫ్ డిడ్ ఇట్, అట్లీస్ట్ కొద్దిగా నా అలా అనిపించేలా చేస్తుంటాను. బట్ డెఫినెట్లీ దట్ ఈస్ ద పాయింట్. అది శ్రీవిద్య గారు, సో ఇలాంటి ఒక ఇన్సిడెంట్స్ని మీరు ఒక పిక్చరైజ్ చేసి సినిమా తీస్తాం అనుకున్నారు, అండ్ అక్కడ మనకి చాలా స్పెక్యులేషన్స్ ఉంటాయి, బట్ ఇంకా కన్క్లూజన్స్ అయితే రాలేదు, ఓన్లీ స్పెక్యులేషన్స్. సో మీరు క్లైమాక్స్లో ఎలాంటి కన్క్లూజన్ ఇస్తున్నారా, లేకపోతే ఇట్స్ అప్ టు, అంటే మనం వంగవీటి సినిమా చూసినప్పుడు అయితే ఆర్జీవి గారు ఫైనల్లో కన్క్లూజన్ ఇవ్వకుండా జస్ట్ ఇట్స్ అన్ ఓపెన్ ఎండింగ్ ఇచ్చేస్తున్నారు. అండ్ దీనికి యూ హ్యావ్ ఎనీ ఎండింగ్, అంటే మీరే అనుకుని ఇచ్చారా, లేకపోతే డూ హ్యావ్ ఎనీ హోంవర్క్, అంటే ఇట్లానే జరిగిందని చెప్పేసి మీరు? నాట్ రియలీ. కంక్లూజన్ అయితే దర్ ఇస్ నథింగ్ ఇన్ దిస్, బికాస్ it is still, it's still ongoing. It's still in the process of being investigated. So there is nothing actually to conclude also here. But I have a very nice ending that I can say, which will, I feel whatever my climax, that is the heart of the film. So ఆ క్లైమాక్స్ని నేను చాలా ఇష్టంతో డిజైన్ చేసుకున్నాను. దానికోసము ఐ థింక్ వీ షాట్ 2 days back to back without a break.
అంటే టూ కాల్ షీట్స్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ చేసాము. That climax is really engaging, and I hope it will be like when you walk out of the theaters, that will ring in your head for a while. For now I can say that much, but okasari trailer vachin tarvata I can open up more about how it is going to be, but there is no conclusion or anything in this. మోర్ ఓవర్ దీన్ని అంటే చాలా లేయర్స్ ఉంటాయి, లైక్ పొలిటికల్గా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉంటాయి. ఇలాంటి ఓన్లీ పర్టికులర్గా ఒక ఫేజ్ మాత్రమే మీరు చూపించారా, లేకపోతే పొలిటికల్గా కూడా ఏమన్నా? See, for this character, ఈ politics అనేది it's imbibed into the character. సో నేను అది ఎంత నేను అవాయిడ్ చేసినా కూడా అది తప్పదు, బికాస్ హీ ఈజ్ సరౌండెడ్ బై పీపుల్ రిలేటెడ్ టు ద పొలిటిక్. ఇది హిస్ ఫ్యామిలీ ఈజ్ ఇన్ టు ఇట్. సో నేను 99% ఐ అవాయిడెడ్ ఇట్ బికాస్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు హత్యాని ఆ స్పేస్లో చూడదలుచుకోలేదు. నాకు ఆడియన్సెస్ కూడా హత్యాని ఆ స్పేస్లో చూడకూడదు. ఐ వాంట్ దెమ్ టు లుక్ ఎట్ ఇట్ యాజ్ అ ప్రాపర్లీ వెల్ మేడ్ ఎంగేజింగ్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్. సో నేను అక్కడి వరకే స్టిక్ అయ్యాను. సో పొలిటికల్గా యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్ ఐ అవాయిడెడ్ ఎవ్రీవేర్. ఓకే, ఆల్ ది బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ. పూజ గారు. Don't ask about my character, okay? ఓకే. సో అంటే మీరు చాలా రోజుల తర్వాత యు ఆర్ డూయింగ్ ఎ తెలుగు ఫిలిం, అండ్ యాజ్ యూ సెడ్ దట్ మీ కిడ్ పుట్టిన తర్వాత ఇట్స్ బిన్ 7th month 8th month అప్పుడే మీరు ఓకే చేశారండి. అండ్ వాట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఎంగేజింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్ దిస్? అంటే మీరు Very good question. Adi, this character is something that I have not done before. So it is, although it is a part of a thriller, eppudu Pooja Ramchandran ante oka thriller, horror, something like this only will come. Wild. But this character for the first time is something that is not part of that major thriller. So it's a very soft, it's a very different story, and what engaged me the most is that it's a real life, first time I'm acting in a film that is of a real life person's story. So that, and the conviction which Vidya was telling me the story, that I'm so glad that I decided to do it, because chala stories, I heard a lot of stories actually, but then somehow I was like, okay, this I can skip, I want to be with my baby, I will skip. But this was like really special, so I took my full family and came here for shoot, and I was like, I'm going to do this whatever happens. So it I just fingers crossed that this character will be loved. It's very different. Thank you. Ravi garu. Hi, Andy, myself, Hema Malini here. Hi, Hemala garu. Yeah, it's a brand dialogue for me actually. Super. యా, సో ఏంటంటే మీ క్యారెక్టర్స్ నాకు ఎక్కువగా గుర్తుండిపోయినాయి ఏంటంటే కొంచెం హడావుడిగా, కొంచెం కన్ఫ్యూజన్గా, కొంచెం టెన్షన్ పడుతూ విలనిజంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా అలాంటివి చాలా చూస్తూ ఉన్నాను. ఇందులో మాకు చూపించింది చాలా తక్కువైనప్పటికీ కూడా వాయిస్ మాడ్యులేషన్ మారింది, అండ్ ఏంటో చాలా స్లోగా అలాంటివి ఉంది. ఎలాంటి టేక్ కేర్ తీసుకున్నారు ఇలాంటి వాటికి? ఏమన్నా లైక్ వర్క్షాప్స్ లాంటివి ఏమైనా చేయడం జరిగిందా ముందు? అండ్ మిగతా క్యారెక్టర్స్తో చూసుకుంటే దిస్ ఇస్ లైక్ వెరీ సెటిల్ డౌన్, చాలా కామ్ అండ్ కంపోజ్డ్, బట్ ఇన్ ఏ రస్టిక్ లెవెల్. ఐ థింక్ ది ఏజ్ ఆఫ్ ది క్యారెక్టర్, ది డిమీనర్ ఆఫ్ ది క్యారెక్టర్ డిక్టేట్స్ అండి. అంటే ఆ స్టేజ్లో ఆయన ఏ ఫేజ్లో ఉన్నారు అనే దాన్ని బట్టి వచ్చిన మాడ్యులేషన్ అది. నేను అన్నాను కదా ఇందాక, నాకంటూ ఇలా మారుద్దాం అలా మారుద్దాం ఉండదు. ఆ టైము, ఆ ఫేజ్, ఆ ఎఫెక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఐ థింక్ అది ఫాలో అయ్యాను బేసిక్గా. ఒకటి. రెండో విషయం ఏంటంటే, ముందు చేసిన సినిమాలు అన్నిట్లోనూ పాత్రలు ఇప్పుడు యంగర్ ఆర్ యూనో జిట్టరీ, ఒకసారి నేను డ్రగ్ అడిక్ట్ 3-4 చేశాను, అవి జిట్టరీగా ఉంటాయి. సో ఆ అన్సెటిల్నెస్, సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రిలేటెడ్ దట్ పర్టికులర్ క్యారెక్టర్ ఓన్లీ. దీనిలో కూడా ఇంకా వర్క్షాప్ అంటారా, ఐ థింక్ నథింగ్ స్పెసిఫిక్ యాజ్ అ వర్క్షాప్, బట్ డెఫినెట్లీ ట్రై టు గెట్ సమ్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఆయన గురించి కొద్దిగా ఇన్ఫర్మేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం అనేది. బట్ there's not much available actually. So it was a little tough job there. కొద్దిగా మనంతట మనమే కొద్దిగా హిస్టానిక్స్ డెవలప్ చేసుకుని ఒక ఎక్స్టెన్షన్ అయితే ఎలా ఉంటుంది అనేటట్టుగా ట్రై చేసాం. చూడాలి. నాకు పిచ్చ భయంగా ఉంది యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ టైం, ఎందుకంటే ఇట్స్ ఆల్వేస్ అబౌట్ మనలోంచి బయటకు వచ్చేది ఈజీయే, బట్ ఇది వ్యాలిడేషన్ తోటి వస్తుంది కాబట్టి యాక్చువల్లీ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది. మీరే ఎంటైర్గా కనిపించబోతున్నారు కాబట్టి సినిమా అంతా మాకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా అనిపించింది. సో ఆల్ ద బెస్ట్ యాక్చువల్లీ మీకైతే.
థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Actually, some movies are like exactly like we act like the actors, right? I mean, the real life people. You ape them, but this was, I think, more of her vision of how her research and her vision and her conviction of how they would be. I think that, for me at least. బట్ దాంట్లో ఏంటంటే వీ స్టిల్ యాడ్ ఆర్ హ్యూమన్ ఎలిమెంట్ దట్ ఈస్ దేర్. వీ కెనాట్ మిస్ దట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. సో అందుకే ఈ ఇన్సిడెంట్ ఐ నెవర్ సపోర్టెడ్ ద ఇన్సిడెంట్ బై ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, బట్ నౌ దట్ షీ హెస్ ట్రై టు గెట్ వెరీ అంటే వెరీ క్లియర్లీ ద ఇన్సిడెంటే. ఇట్స్ నథింగ్ టు డూ విత్ మనం ఒక ప్రొపగాండానా లేకపోతే ఇంకోటి అవన్నీ పక్కన పెట్టి జస్ట్ ఆ ఇన్సిడెంట్కి ఆ ఉన్న క్యారెక్టర్స్లో. అందుకే ఇందాక పొలిటికల్ ఆన్సర్, పాలిటిక్స్ ఉందా అంటే పాలిటిక్స్లో ఇది ఉందేమో కానీ దీనిలో పాలిటిక్స్ ఏం లేదు. వెరీ క్లియర్ హత్య, ఆ హత్య ఎలా జరిగింది, ఎందుకు జరిగింది, ఎలాంటి సిచ్యువేషన్లో అలా జరిగింది అనేది తప్ప ఐ డోంట్ థింక్ అంటే నా వరకు నేను హత్య పడ్డవాడిని కాబట్టి సో ఆ విషయం నాకు తెలుసు. నేను లేకుండా ఇన్ఫ్యాక్ట్ మనం ఇందా నుంచి Dhanya Balakrishna is also done a very important role. Who is on the other side basically, and I think that is the investigation. This is the character. సో సినిమాలో ఉన్న బ్యూటీ ఏంటంటే హత్య చేయబడ్డ పర్సన్ ఇప్పుడు మనతో మాట్లాడుతున్నారు. యాక్చువల్లీ దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఇన్ సినిమా. ఏమండి, నేను చనిపోయిన తర్వాత నాకు ఏం జరిగిందో నాకు తెలియదు. ఎస్ అదే స్టోరీ హ్యాపన్స్ ఆఫ్టర్ మై మర్డర్, సో ఐ డోంట్ నో ఎస్ వాట్ హ్యాపన్స్. మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గారు. సో మీకు ఎలాంటి ఛాలెంజెస్? ఎందుకంటే ఇలాంటి ఒక థ్రిల్లర్ సినిమాకి మ్యూజిక్ ఈజ్ ద కోర్ అని చెప్పొచ్చు. అది సరిగ్గా లేదనుకోండి, అక్కడ ఎంత సీరియస్ సిచ్యువేషన్ జరుగుతున్నా కూడా అది పండదు. సో మీరు ఎలాంటి ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేశారు? యాక్చువల్లీ ఆల్రెడీ చెప్తున్నారు షీ ఓంట్ అగ్రి చేయరు, ఏది ఉన్నా సరే ఒక పల్లాన్న ఆవిడకి నచ్చదు అని చెప్పి. సో ఏమన్నా ట్యూన్స్ చేసి మార్చడాలు, ఇది కాదు అలా కాదు, ఇలాంటివి ఏమైనా జరిగినాయా? ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లోనే ఒక సీన్ ఇలా ప్లే చేయగానే స్టార్ట్లోనే ఫస్ట్ వినంగానే మొత్తం వినే ఛాన్స్ కూడా ఇవ్వదు అనమాట. ఫస్ట్ ఒక 2-3 బార్స్లోనే అర్థమైపోతుంది ఇది వద్దు నాకు అనేస్తుంది డైరెక్ట్. అంటే ఒకసారి మొత్తం విని చూసి దాని తర్వాత చెప్పు అన్న ఇది కూడా ఉండదు అనమాట. డైరెక్ట్ లేదు ఇది ఎక్కట్లేదు, ఇట్లాంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వద్దు నాకు, వేరేదేమన్నా మార్చు. డైరెక్ట్ ఆన్ ఫేస్ ఉంటుంది అనమాట. ఎందుకంటే చాలా ఇయర్స్ నుంచి తెలుసు, చాలా ఆల్మోస్ట్ చెప్పింది కదా ఒక డెకేడ్ లాంగ్ ఫ్రెండ్షిప్ అని. సో బేసిక్గా ఆమె ఏం చూస్తుంది అనేది నేను అర్థం చేసుకొని ఆమెకి ఎలా కావాలంటే అలా ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను అంతే. సో ఇందులో ఏమన్నా అంటే ఓన్లీ బ్యాక్గ్రౌండ్ పరంగానే మనకు స్కోర్ వినిపిస్తుందా, లేదంటే ఏమన్నా మాంటేజ్ సాంగ్స్ లాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయా? దీంట్లో ఒక సాంగ్ ఉందండి, ఒక సాంగ్ ఉంది. లిరిక్స్ మేము గాంధీ అని పిలుస్తుంటాము కానీ పునీక్, స్క్రీన్ నేమ్ పునీక్. ఓకే. సో మంచి చెప్పొచ్చా, మంచి లవ్ రొమాంటిక్. హీ హ్యాడ్ టేకెన్ యువర్ పర్మిషన్ బట్ మీరే చెప్పొచ్చు అన్నారు. సో తొందరలో వింటారు అంతే. పూజ గారు, యూఆర్ సేయింగ్ దట్ నా క్యారెక్టర్ గురించి అయితే అడగొద్దని చెప్తున్నారు, బట్ వీ ఆల్ రిమెంబర్ యూ ఫ్రమ్ స్వామి రారా దగ్గర నుంచి మాకు అసలు అలా గుర్తుండిపోయారనమాట. అలా మళ్ళీ బిగ్ బాస్లో కూడా మా అందరినీ పలకరించారు యాక్చువల్లీ తెలుగు ప్రేక్షకులందరినీ. సో గ్యాప్ మధ్యలో ఉన్న గ్యాప్ కావాలని వచ్చిందా, లేదంటే ఒక పర్టికులర్ సీన్స్ నచ్చక, ఐ మీన్ సినిమాలు నచ్చక రాలేదా, చేయలేదా, ఏంటి రీజన్? I never took many films, that's the truth. And I did some films that didn't come out very well. Like Chala, it was not, even though I liked my character, it was not a very big commercial hit. That's why you guys didn't hear about it. But I've been doing consistently koni films. So it's just that commercial hits laga, there's nothing really much to say. But I've been doing slowly. That's it. Keeping the place slowly. Thank you. శ్రీవిద్య గారు, హాయ్ అండి, దిస్ ఈజ్ రాణి ఫ్రమ్ తెలుగు 17. హాయ్ రాణి గారు. సో హత్య అనే స్టోరీ అనేది అందరికీ తెలిసిన స్టోరీ. ఆల్రెడీ ఒక ప్లాట్ఫామ్లో ఒక డాక్యుమెంటరీగా వచ్చేసింది, క్లియర్ కట్గా మొత్తం చూపించేశారు. అది కూడా 1 hour ఐ థింక్ సో 44 minutes, 1 hour 44 minutesలో. కానీ మీరు చెప్పడం ఏంటంటే 2 hour 40 minutesలో చూపించారన్నారు.
మాది 228. 220. I don't know their Yeah. duration. Yeah. ఇంకొంచెం ఎక్కువ టైమే చూపించారు మీరు. సో వాళ్ళకంటే ఇంకేమైనా కొత్తగా ఏమైనా చూపిస్తున్నారా? హత్య ఎలా జరిగింది అనేది మాత్రమే చూపించారా, లేదంటే తర్వాత ఏం జరిగిందో ఆ డాక్యుమెంటరీలో లేదు? యాక్చువల్లీ హత్య ఎలా జరిగింది, ఆ బ్యాక్ సైడ్ పొలిటికల్ డ్రామా ఎలా జరిగింది అనేది వరకు ఉంది. సో తర్వాత జరిగిన సస్పెక్ట్స్ మారుతూ వచ్చారు, దాని గురించి ఏమైనా మీరు చూపించారా ఇందులో? I'll be very honest, Andy. I didn't watch it because it was a conscious choice for me not to watch it. మేము యాక్చువల్లీ షూట్ అంతా ఫినిష్ చేసుకొని వెన్ వీ వర్ ఎడిటింగ్ టైంలో ఉన్నప్పుడు ఇట్ కేమ్ అవుట్. నాకు మా టీమ్ మెంబర్స్ ఎవరో చెప్పారు, సో ఇది సిమిలర్ టు అవర్ ఇది ఉంది, కాస్ట్యూమ్ అంతా అలానే ఉంది అని చూసేసరికి ఐ ఫెల్ట్ వెరీ వెరీ బ్యాడ్ బికాస్ బై ద టీజర్ ఆర్ ట్రైలర్ ఫస్ట్ ఏదైతే వచ్చిందో ఐ కుడ్ సీ ద స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ దట్ ఫిల్మ్. సో ఐ యాక్చువల్లీ ఫెల్ట్ అరే మనది ముందు వస్తే బాగుండేది అని అనుకున్నాను. బట్ ఓకే, దట్స్ ఓకే, వీ కెనాట్ కంపేర్ ఆ ఫిల్మ్ విత్ ఎనీ వన్ ఎల్సెస్ అని. బట్ హానెస్ట్లీ ఐ డోంట్ నో వాట్ దే షోడ్, నేను చూడలేదు. సో మాదైతే మట్టుకి ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ యునో ఇక్కడ దెర్ ఈస్ అ వన్ స్ట్రాంగ్ క్వశ్చన్. అంటే నాకు ఆ క్వశ్చన్ ఎక్కడ వచ్చిందంటే వెన్ ఐ వాస్ డూయింగ్ ద రీసెర్చ్ అబౌట్ దిస్, హూ కిల్డ్ దిస్ పర్సన్ కాదు, వాట్ కిల్డ్ హిమ్. సో దానిపైన ఐ ట్రై టు రివాల్వ్ మై స్క్రీన్ ప్లే ఆర్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ అంటే గోయింగ్ డీపర్ ఇన్ టు ద హ్యూమన్ సైకాలజీ, యునో ద ఎమోషన్స్ అండ్ ఆల్ దోస్ పార్ట్స్. సో దాని చుట్టూ ఉంటుంది స్టోరీ. ఇట్ డజంట్ సరౌండ్ ద పాలిటిక్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్. అనిల్ గారు, యాక్చువల్గా రియల్లీ హ్యాపెన్ స్టోరీస్ని ఎడిటింగ్ చేయాలంటే చాలా కష్టం. ఎందుకంటే ఏది మిస్ చేసినా కానీ మళ్ళీ కనెక్ట్ అవ్వడానికి చాలా టైం పడుతుంది. సో ఎడిటింగ్ చేసేటప్పుడు మొత్తం మీరు షూట్ చేసుకున్న దాన్ని ఎడిట్ చేసే టైంలో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు మీరు? ఫస్ట్లీ అండి, ఇది ఇప్పుడు ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు ఆ మూవీ అన్నారు కదా, నేను చూశాను అది. సో ఎందుకంటే అదే టైంలో ప్యారల్గా మాది అవుతుంది కదా. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ఇప్పుడు ట్రీజర్లోనే ఓపెన్ చేసి లాస్ట్ ఫ్రేమ్ బాడీ ఉంటుంది చూస్తే, ఆ చెయ్యి కొంచెం ఇలాగా, అక్కడ లెగ్ ఆ హెడ్ పక్కకి, అండ్ కన్ను కొంచెం లైట్గా ఓపెన్ ఉంటుంది ఒక కన్ను. అండ్ మీరు రియల్ పిక్చర్ చూడండి, ఇప్పుడు గూగుల్లో ఎవరు చేసినా చూడండి. నాకు స్టోరీ అప్రోచ్ అయినప్పుడు కూడా అలాంటి కొన్ని డీటెయిల్స్ ఫిలిమ్స్లో అక్కడక్కడ కొన్ని సీన్స్లో కొన్ని డీటెయిల్స్ నన్ను ఎక్సైట్ చేసింది. ఆ ఎక్సైట్మెంట్ ఎంతవరకు ఉంటుందో మనది ఇంకా స్టోరీ టెల్లింగ్లో ఎంత ఎంగేజ్ చేయొచ్చు, ఇంకా అదే మనం మోటివేట్ చేస్తుందండి. సో ఇది మా స్టోరీగానే చూస్తాం, అది రియల్ వాట్ ఎవర్ ఆ పాయింట్ కాకుండా స్టోరీగా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పాలిటిక్స్ని ఒక పక్కన ఫాలో అవుతున్నాం, ఇది ఫాలో అవుతున్నప్పుడు నాకు ఈ ప్రాజెక్ట్ వచ్చింది. సో ఏదైతే ఆ ఇమేజినరీ నాకు మైండ్లో ఉన్నది, ఆవిడ అంత ఆనెస్ట్గా అటెంప్ట్ చేసినప్పుడు మేము అంత ఆనెస్ట్గా స్టోరీకి ఏదైతే అవసరం ఉంటుందో అవన్నీ చేసుకున్నాం. ఎక్కడో అక్కడక్కడ ఏదన్నా పొలిటికల్లీ అనుకున్నా అది అవాయిడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాం. అదే అటు డీవియేట్ అవ్వకూడదు. పాలిటిక్స్లో కథ జరుగుతుంది, కానీ ఇది కావాలని పొలిటైజ్ చేయలేదు, మొత్తం పొలిటికల్గా కాంట్రవర్షియల్ చేయాలన్న పాయింట్లో అయితే నెరేటివ్ తీసుకుని వెళ్ళలేదు. థ్యాంక్ యూ. అంటే ఈ నేను ఆ సినిమా చూడలేదు, బట్ ఇక్కడ ద హోల్ పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ స్టోరీ, దిస్ మూవీ ఈజ్ దట్ వీ వాంటెడ్ టు గివ్ అ నరేషన్ ఇన్ అ వెరీ డీటెయిల్. ఒక సినిమా తీద్దామని ఏం చెప్దాం వాళ్ళకి, ఈ కథ గురించి చెప్పేద్దాం, ఆ కంగారు కూడా కాదు. ఈ కథ గురించి అసలు ఏం జరిగింది, ఏమైంది, లేకపోతే ఎమోషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి. ఇట్ ఆల్సో టాక్స్ అబౌట్ నాట్ జస్ట్ ది అవుట్కమ్, ఓ ఇది జరిగింది కాదు, ఇది ఇలా జరిగింది కదా, ఎందుకయింది, అవునా. దేర్ ఆర్ డీటెయిల్స్ టు ఇట్, డీటెయిల్స్ ఫర్ ఎమోషన్స్ విచ్ అంటే షీ గ్యాదర్డ్ వాట్ ఎవర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ టాకింగ్ టు యునో. అయితే ఇట్ స్టిల్ వీ షుడ్ సే ఇన్ సమ్ సెన్స్ ఇట్ ఈస్ ఇన్స్పైర్డ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎంటైర్లీ ఓ యా ఇదే స్టోరీ కాదు. You can take the inspiration from it, definitely ఆ స్టోరీ నుంచి మ్యాక్సిమం క్లోజ్గా ఉంటుంది, బట్ వీ కెన్ స్టిల్ కాల్ ఇట్ అన్ ఇన్స్పిరేషన్, ఇన్స్పైర్డ్ ఫ్రమ్ దిస్ స్టోరీ ఆ టైప్లో. బట్ దట్స్ వాట్ ఐ ఫెల్ట్, అట్లీస్ట్ దట్ ఈస్ వాట్ మై ఫీలింగ్ వాజ్. అందుకే ఈయన ఎడిటింగ్ కంటే ముందే ఇవి రాశారు, అంటే టు సమ్ ఎక్స్టెంట్, నాట్ టేకింగ్ అవే హిస్ టాలెంట్ ఆఫ్ ఎడిటింగ్ పార్ట్, బట్ ఫ్రమ్ ద స్టోరీ షీ వాస్ టెలింగ్ మీ, అట్లీస్ట్ ఇట్ వాస్ గోయింగ్, నాకు డైరెక్షన్ తెలుస్తుంది. సో ఆఫ్ కోర్స్ మేము బాగా బ్యాడ్గా చేసినవన్నీ తీసేసి ఉంటారు, మొత్తం ఈ స్టోరీ ఈ ఫిల్మ్ మొత్తంలో క్యూరియాసిటీ ఏంటి అంటే మీ పాత్ర మీరు ఎలా చేయగలిగారు అనేది ఒక పాయింట్, అదొకటైతే పూజా గారికి ఎలాంటి క్యారెక్టర్ ఇచ్చారు, ఇందులో నెగిటివ్ షేడ్స్ అనేవి చాలా ఉంటాయి ఈ స్టోరీలో. అంటే ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెస్ యూ గెస్, బట్ ఐ హ్యావ్
written a very special character for her. And I felt స్వామి రారాలో నాకు చాలా ఇష్టం తన క్యారెక్టర్. అంటే చాలా అంటే ఇట్ ఫెల్ట్ లైక్ షీఈస్ ఫ్రమ్ లైక్ గర్ల్ ఫ్రమ్ ద నెక్స్ట్ డోర్ ఫీల్ వచ్చే క్యారెక్టర్. But she didn't get such opportunities later. So I felt that, you know, she's a very talented actress and she actually should get more. Because Swami Raralo, the way she has performed, chala ba anpichindi. And she can do much more better characters, bigger roles అని అనిపించింది. So it is a very interesting character. And story మొత్తం మనకు ఒకలాగా వెళ్తున్నప్పుడు she comes in between and she takes it to another level. So it's a very interesting character and it's a surprise. So her comeback is going to be a very interesting comeback. అంటే నెగిటివ్ షేడ్ ఉండబోతుందా? ఈ ట్రైలర్ వచ్చిన తర్వాత మేబీ we can open up more about every character. ఓకే, ఆల్ ద బెస్ట్ పూజ. హలో పూజ గారు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి ఈ పర్సన్తో. వెరీ వెరీ అదే కాకినాడలో కాజా ఎంత బాగుంటుందో మూవీలో పూజ ఉంటే అంత బాగుంటుంది అనమాట. ఓకే అండి. అండ్ ఇప్పుడు నార్మల్గా ఇప్పుడు కమర్షియల్ థ్రిల్లర్గా తీస్తున్నారు కదా, అంటే మీ రియల్ లైఫ్లో ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏదైనా ఫేస్ చేశారా? లేదండి. నార్మల్ ఫ్యామిలీ, నార్మల్ లైఫ్, బోరింగ్ లైఫ్. ఏమైనా చూసారా పోనీ ఇలాంటివి? లేదండి, లేదు. Actually, when Pooja came and shot for this film, how old was your boy? 7-8 months, and she was still breastfeeding him. So తనకి ఎలా అంటే షూట్ మేము మార్నింగ్ 6కి స్టార్ట్ చేసి midnight 2 వరకు కూడా చేసుకుంటూ వెళ్ళాం. జీరో కంప్లైంట్స్. షీ వుడ్ జస్ట్ కాల్ మీ అండ్ చెక్ విదే ఇంకా ఎంత టైం పట్టొచ్చు దాని ప్రకారం షీ యూస్ టు ప్లాన్. అంటే యూనో మిల్క్ అదంతా ప్రాపర్గా ప్లాన్ చేసుకోవడం. అండ్ యా షీ బ్రేక్స్లో క్యారవాన్లోకి వెళ్ళి షీ యూస్ టు ఫీడ్ హర్ సన్ అండ్ దెన్ కమ్ బ్యాక్ టు ద షూట్. అంటే ఫర్ అ మదర్ అంటే అప్పుడే డెలివరీ అయ్యి అదంతా యూనో ద బాడీ గోయింగ్ త్రూ సో మచ్ చేంజెస్ అండ్ హ్యావింగ్ ద బేబీ రెస్పాన్సిబిలిటీ, ఫీడింగ్, అవన్నీ మేనేజ్ చేస్తూ షీ వాజ్ సో ప్రొఫెషనల్. ఇవాళ పూజ షూట్ ఉంది అంటే my AD boys, they used to make sure that everyone is ready 10 minutes before because she's exactly 6 అంటే 5:55 ఫోన్ చేసి ఎక్కడున్నారో నేను ఇక్కడ ఉన్నానని she'll call. సో టైం అంటే టైం, ఎక్కడ ఎలా చెప్తే అలా వస్తుంది, ఎలా చేయమంటే అలా యాక్ట్ చేస్తుంది. అంటే వన్స్ షీఈ్ ఆన్ బోర్డ్ లైక్ షీఈ్ ఇన్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. అండ్ ద వే షీ మేనేజ్డ్ హర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ యాజ్ అ న్యూ mother and the work, it was a tremendous this thing and you need lot of appreciation for that Pooja. And then because motherhood and you know managing the work and all that, it's very tiresome and she did it like you know cakewalk. And I also want to thank your husband John Coken, like he was a great support system. తను అప్పుడప్పుడు మా సెట్కి వచ్చారు కిడ్నీ పట్టుకొని. సో వెన్ షీ షూటింగ్ అరౌండ్ హీ యూస్ టు మేనేజ్ ద కిడ్. సో అలా ఐ రియలీ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ దట్ యూ మేడ్ ఇట్. ఓకే డైరెక్టర్ గారు ఒకసారి ఓకే పర్లేదు. అదే ఇప్పుడు హత్య ఎప్పుడు హీరోయిన్స్కేనా పూజని కాకినాడ కాజాతో చెప్పేశావు. రవివర్మ గారిని ఎలా చెప్తావు నాకు చూడాలనుంది. ఒకసారి రవివర్మ గారిని ఆన్ ది స్పాట్ చెప్పు. మరి ఏం చెప్తావు? వర్మ గారికి ఒక్క నిమిషం ఆగండి సార్, ఎంతసేపు ఆలోచిస్తాడు చూద్దాం. చెప్తావా రవివర్మ గారికి? ఓకే తీసుకోండి సార్. ఓన్లీ ఫర్ లేడీస్ అని కాదు, ఓన్లీ ఫర్ లేడీస్ అంట కాదు, ఓపెన్ ఆయన గురించి చెప్తున్నారు, నా గురించి కాదు. ఓన్లీ ఫర్ లేడీస్ అవన్నీ రాదు. ఇప్పుడు అవసరమా మనకి? టీజర్లో చూసావు కదా, ట్రై చేయి అట్లీస్ట్ ఏమైనా ఒక్కటే ఉన్నా. అంటే ఇప్పుడు నార్మల్గా ఏదైనా ఒక మంచి పని చేయాలంటే దాన్ని కర్మతో పోలిస్తాం. అంటే మూవీతో ఒక మంచి పని చేయాలంటే రవివర్మ గారితో పోలిస్తాం అనమాట. యాక్చువల్లీ కర్మ వర్మ సింక్ అనమాట అది. ఓకే మీ వర్డ్స్. ఇప్పుడు ఇదేంటి, ఆయనకంటే చెప్పడం అలవాటు ఉంది, నాకు అసలు అలవాటు లేదుగా. ఏదో కష్టపడ్డారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇట్ వాజ్ అ గుడ్ ఎఫర్ట్ సందీప్. ఓకే థ్యాంక్ యూ. అర్థం చేసుకోవడానికి కొద్దిగా టైం పడుతుంది నాకు. వెళ్ళి అర్థం చేసుకుని వచ్చి నెక్స్ట్ టీజర్ మన ట్రైలర్ లాంచ్లో చెప్తాను. అయిపోయింది ఇంకా అడుగుతా. ఓకే ఒక్క టైటిల్ గురించి. అంటే ఇప్పుడు హత్య అనే టైటిల్ ఇంతకు ముందు మన విజయ్ ఆంటోనీ గారు ఆల్రెడీ తీసుకున్నారనమాట. అలాంటి టైటిల్తోనే మళ్ళీ రావడానికి కారణం ఏంటి? అంటే గ్యాప్ కూడా ఎక్కువ లేదు, 1 year బ్యాకే వచ్చింది ఆ మూవీ కూడా. యాక్చువల్లీ నేను విజయ్ ఆంటోనీ గారిది తమిళ్లో చూసాను మూవీ కొల్లై.
సో అది చూసా, బట్ తెలుగులో అది డబ్ అయింది, దానికి హత్య ఉందని నాకు తెలీదు. జస్ట్ ఫస్ట్ ఈ స్టోరీ అనుకున్నప్పుడు, బికాస్ ఇట్స్ ప్యూర్లీ బేస్డ్ ఆన్ ద సిచ్యువేషన్స్ దట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ దట్ రిగార్డ్, వై నాట్ హత్య అంటే నాకు టీమ్ నా ఫ్రెండ్స్ సజెస్ట్ చేశారు దట్ ఇట్స్ టూ ఆన్ ఫేస్ ఉంది, మేబీ థింక్ ఆఫ్ సంథింగ్ ఎల్స్. బట్ నాకు ఎందుకు ఆ టైటిల్ చాలా నచ్చింది అండ్ ఐ ఫెల్ట్ ఇట్ విల్ మేక్ దట్ ఇంపాక్ట్ టు ద స్టోరీ దట్ ఐమ్ టెలింగ్. సో ఐ జస్ట్ ఆస్ దెమ్ టు లుక్ ఫర్ ఇట్, అవైలబుల్ ఉందా అంటే అవైలబుల్ ఉందన్నారు. మేము టైటిల్ రిజిస్టర్ చేసేసాం. తర్వాత దెన్ అగైన్ ఐ కేమ్ టు నో దట్ ఆల్రెడీ ఇట్లా ఉండిందని, బట్ ప్రీవియస్లీ ఐ డోంట్ న్యూ. అవైలబుల్ ఉండి నచ్చింది టైటిల్, వీ గాట్ ఇట్. రవివర్మ గారు ఒక్కసారి, సో ఇలాంటి ఒక ఆల్రెడీ ఒక పర్సన్ క్యారెక్టర్ పోర్ట్రే చేసేటప్పుడు మీరు ప్రీవియస్ చేసిన క్యారెక్టర్స్ అయితే డెఫినెట్గా మీ ఓన్గా చెప్పింది, డైరెక్టర్ చెప్పింది ఉంటుంది, రిసెంబ్లెన్స్ వచ్చేస్తుంది. మీరు ఆ వీడియోస్ ఏమైనా చూసారా, లేకపోతే ఆయన బాడీ లాంగ్వేజ్ కానీ లైక్? యా అంటే there's not much ఇన్ఫర్మేషన్ అవైలబుల్, ఎక్కువ వీడియోస్ ఏం లేవు. బట్ ఈ స్టోరీ ఇస్ నాదొక స్టోరీ, నేను చనిపోయిన తర్వాత ఒక స్టోరీ కాబట్టి నా వరకు యుల్ నాట్ గెట్ అ లాట్ ఆఫ్ యుల్ గెట్ దీస్ ఇన్సిడెంట్స్. సో ఇన్సిడెంట్స్ వరకు సరిపోయేటంత బాడీ లాంగ్వేజ్ని మాత్రం ఆ ఉన్న విజువల్స్ నుంచి నేను గ్యాదర్ చేయడానికి ట్రై చేశాను. సో దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఐ కుడ్ డూ, బికాస్ ఎక్కువ రిఫరెన్స్ లేదు, ఎక్కువ వీడియోస్ లేవు. సో ఉన్న దాంట్లో ఐ డిడ్ ట్రై. మరి మిగతాది ఎలా వస్తుందని అదే. యా ప్లీజ్. యాక్చువల్లీ చాలా ఫ్యూ వీడియోసే దొరికాయి మాకు, అంటే టు లుక్ ఎట్ ద బాడీ లాంగ్వేజ్ ఆర్ ఎనీథింగ్. సో కోపంలో ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంటుంది బిహేవియర్, ఏమైనా హ్యాపీగా ఉంటే ఎలా ఉంటుంది, అలా డిఫరెంట్ షేడ్స్లో కొన్ని మాకు దొరికాయి. అది రెఫరెన్స్గా తీసుకొని లైక్ వీ షూట్కి కొన్ని డేస్ ముందు వీ బ్రెయిన్ స్టార్మ్ లైక్ హౌ దిస్ క్యారెక్టర్ షుడ్ వాక్, హౌ హీ షుడ్ లైక్ లుక్, స్పెట్స్ ఎలా పెట్టుకోవాలి, ఎలా కూర్చోవాలి, కూర్చున్నప్పుడు షోల్డర్స్ ఎలా ఉండాలి, ఎవ్రీథింగ్. వీ హ్యాడ్ అన్ ఇంటెన్స్ బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ సెషన్ అండ్ దెన్ హీ యూస్ టు వాక్ అండ్ షో మీ, ఇలా నడిస్తే ఓకేనా అంటే నో సంథింగ్ ఈజ్ రాంగ్. దెన్ అండ్ హీ లైక్ ద వే ఆఫ్ క్లోదింగ్, అంటే లూజ్గా పొడవుగా ఉండే షర్ట్స్, సో ఎవ్రీథింగ్ ఎలా ఉండాలి, ఎలా బిహేవ్ చేయాలి అన్నీ చేసి దెన్ అవి నేను అన్ని క్లిప్స్ ఇచ్చాను, అవన్నీ ల్యాప్టాప్లో వేసుకొని ఎవ్రీ షాట్కి ముందు హీ వాచెస్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోపంగా బిహేవ్ చేసే సీన్ ఉంటే హీ యూస్ టు గో అండ్ లుక్ ఎట్ దట్ వీడియో. ఆఫ్ కోర్స్ అంత ఎక్కువగా ఉండదు, ఏదో చిన్న 1 minute ఆర్ లెస్ దాన్ హీ యూస్ టు సీ దట్, దెన్ హీ యూస్ టు థింక్ ఆఫ్ ఇట్, దెన్ హీ యూస్ టు షో మీ లైక్ ఐ విల్ బిహేవ్ లైక్ దిస్, ఐ విల్ టాక్ లైక్ దిస్, ఇలా అంటాను ఓకేనా. దెన్ వీ వర్ లైక్ అగ్రీయింగ్ అపాన్ సంథింగ్ అండ్ దెన్ వీ యూస్ టు డూ ఇట్ యూస్ టు ఫెల్ లైక్ పరకాయ ప్రవేశం అంటారు కదా, ఆ టైప్లో నాకు అనిపించేది. దట్ హ్యాపెన్ డ్యూరింగ్ ద డబ్బింగ్ ఆల్సో. సో డబ్బింగ్ అప్పుడు కూడా హీ యూస్ టు ఓపెన్ ద వీడియోస్ అండ్ హీ యూస్ టు లిసన్ టు ద వాయిస్. అంటే ఊరికే ఆ యాస అది తీసుకురావడం ఇంపార్టెంట్ కాదు, హీ ట్రైడ్ టు పుట్ ఇన్ లాట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్స్ టు సౌండ్ లైక్ హిమ్, బికాస్ హిస్ మెయిన్ దిస్ థింగ్ ఫోకస్ వాజ్ ఆన్, నాకు ఈ పర్సన్ నేను ఎప్పుడు ఇన్ పర్సన్ నేను చూడలేదు, ఎక్కువ మెటీరియల్ లేదు, బట్ హీఈస్ అ వెల్ నోన్ పర్సన్. చాలామంది పబ్లిక్కి, చాలామంది జనాలకి ఆయన పర్సనల్గా తెలుసు. వాళ్ళు చూసినప్పుడు నేను ఆయనలా లేను అని వాళ్ళకి అనిపించకూడదు. ఓకే హీ లుక్స్ లైక్ హిమ్, హీ టాక్స్, వీ షుడ్ బి ఏబుల్ టు కనెక్ట్ విత్ దిస్ క్యారెక్టర్ అని ఫీలింగ్ రావాలి. సో హీ వాజ్ వెరీ మచ్ కాన్షియస్ అబౌట్ టు బ్రింగ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ లుక్ కానీ టాక్ కానీ అది తీసుకొచ్చి, ఈవెన్ డబ్బింగ్ అప్పుడు హీ యూస్ టు లిసన్ టు దట్ వాయిస్ అండ్ దెన్ హీ యూస్ టు మాడ్యులేట్ అండ్ వీ యూస్ టు డూ ద డబ్బింగ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అ ట్రెమెండస్ జాబ్. మీరు చూస్తే I think this movie will get all the appreciation he deserves. And in years nunchi pending undi, this will get like lot of talk about him. ఒకటి మాత్రం ఏమనిపించిందంటే ఫస్ట్ టైం లుక్ టెస్ట్ చేసినప్పుడు ఎలా అయితే కూర్చున్నానో నాకు ఎక్కడో నాకు ఒకలా కూర్చోవాలనిపించింది, కూర్చున్నాను. అండ్ అభిరాజ్ వాజ్ ద కెమెరామెన్, హీ ఎగ్జాక్ట్లీ న్యూ, తనే స్టిల్ ఫోటో దానికి తనే. The moment he took that and the moment I felt comfortable and the moment she said yes, that sealed it. Ante that gave us the confidence that we can go. First thing adi look test appudu okalaga vachi కూర్చుని ఆ ఫోటో దిగగానే now that gave me confidence that we can go there basically. లేకపోతే మనకు అనిపించలేదంటే మాత్రం ముందుకెళ్ళడం చాలా కష్టం అయ్యేది. ఆ ఫస్ట్ డేనే అది అలా అనిపించేటప్పటికి దెన్ దట్స్ వెన్ చాలా తక్కువ మెటీరియల్ ఉంది ఆయన గురించి. సో యా వీ వాంటెడ్ టు గివ్ దట్ ఎమోషన్ దేర్. అగైన్ ఇట్స్ నాట్ మిమికింగ్, ఐ హావ్ నెవర్ ట్రై టు మిమిక్ హిమ్, అదైతే ఉంది. ఇట్స్ నాట్ లైక్ మిమిక్రీలో మనం నో, ఇట్స్ నో మిమికింగ్, బట్ ట్రై టు బీ యాజ్ క్లోజ్ యాజ్ హీ కెన్ అనే. ఓకే అందరికీ నమస్కారం అండి. ముఖ్యంగా ఆర్టిస్టులు,
మీడియా వారికి ప్రత్యేక నమస్కారాలు. అన్నింటికంటే మించి మా డైరెక్టర్ అమ్మ, ఆయనకి ఎందుకంటే పేరు పెట్టి పిలవను కానీ ప్రత్యేకమైనటువంటి కృతజ్ఞతలు. నా పేరు రమణ, నేను థియేటర్ ఆర్టిస్ట్ని. థియేటర్లో విలన్ క్యారెక్టర్స్ చేసేవాడిని నేను. అలాంటి క్యారెక్టర్స్ చెయ్యాలని 12 సంవత్సరాలుగా రకరకాల ఆఫీసుల చుట్టూ నిర్మాతలు కూడా కొంతమంది నాకు ఫ్రెండ్సే, దర్శకులు ఎంతోమంది చుట్టూ తిరిగాను. కొంతమంది ఫోటోలు చూసేవాళ్ళు, కొంతమంది ఆడిషన్లో ఓకే సెలెక్ట్ అయింది, బాగుంది పెర్ఫార్మెన్స్ అనేవాళ్ళు. వచ్చేసింది కదా మనకి క్యారెక్టర్, దీంతో లైఫ్ టర్న్ అయిపోద్ది అనుకుని ఆ రోజు రాత్రి నిద్రపోయేవాడిని కాదు నేను. కానీ 12 సంవత్సరాల తర్వాత ఇతను చేయగలుగుతాడు ఈ క్యారెక్టర్ అని చెప్పి ఆడిషన్స్లో నన్ను సెలెక్ట్ చేశారు మేడం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అలాంటి క్యారెక్టర్ చేయాలని అంటే నాలాంటి ఆర్టిస్టులు చాలామంది ఉంటారు, అందరికీ కూడా ఆ కోరిక ఉంటుంది. కానీ అది చూసే తీరిక కానీ ఆర్టిస్టులు వీడు చేయగలడా లేదా అని చూసిన తర్వాత డైరెక్టర్ దాకా తీసుకెళ్ళాలనేటటువంటి ఇది కానీ చాలామందికి ఉండదు. అది సహజం, దాన్ని మనము ఏం తప్పుపట్టలేం. కానీ హత్య సినిమా అనేది అది రవి వర్మ గారు ఇచ్చినటువంటి స్పేస్ కూడా చాలా ముఖ్యం. ఎందుకంటే అంతకుముందు 1-2 డైలాగుల్లో కూడా నేను వివక్షను ఎదుర్కొన్నా నేను. కానీ చాలా స్పోర్టివ్గా అది అసలు ఆ సినిమా చూస్తే నేను మొత్తం చూడలేదు, కానీ మా డైరెక్టర్ గారి మీద ఉన్న నమ్మకం, ఇది అద్భుతంగా వస్తుందని మిగతా వాళ్ళు చేసేటప్పుడు చెప్పినటువంటి ఇది మిమ్మల్ని మాత్రం నేను మర్చిపోను. ఎందుకంటే ఒకవేళ ఈ సినిమా బాగా జరిగి మంచి పేరు వస్తే కనుక అందులో పైకి వచ్చే వాళ్ళలో నేను కూడా ఒకడు ఉంటానని నా నమ్మకం. ఇలాంటి డైరెక్టర్స్ రావాలి. లేడీస్ ఎక్కువ వస్తే కనుక దాంట్లో రాజకీయాలకి తావు ఉండదు. ఎస్, చాలామంది ఆర్టిస్టులు బ్రేక్ లేక చేయగల కెపాసిటీ ఉండి, కటౌట్ ఉండి, చెప్పగల వాయిస్ ఉండి, ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండి, కానీ కనీసం ఆ ఫోటోలు చూసి డైరెక్టర్ దాకా వెళ్ళలేకపోతున్నటువంటి నాలాంటి వాళ్ళు ఎంతోమందికి ఆమె లైఫ్ ఇవ్వగలుగుతుంది. ఇది గ్యారంటీ. దానికోసమైనా ఇలాంటి డైరెక్టర్స్ పైకి రావాలి, ఖచ్చితంగా రావాలి. రావాల్సిన అవసరం తెలుగు సినిమా పరిశ్రమకి ఉంది. దానికి అవసరమైనటువంటి ప్రోత్సాహాన్ని పాత్రికేయ మిత్రులు, మీడియా వాళ్ళందరూ, ప్రేక్షక మహాశయులు ముఖ్యంగా అన్ని సినిమాలని ఆదరించినట్టుగానే మా సినిమాని కూడా ఆదరించండి. ఈ ప్రయత్నాన్ని ప్రోత్సహించండి. ఈ ఫస్ట్ సినిమా కాబట్టి నాకు కొంచెం ఎక్సైట్మెంట్ ఎక్కువ ఉంది. ఏమైనా తప్పులు మాట్లాడితే క్షమించండి. మా డైరెక్టర్ గారికి, మిగతా క్రూ, అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్ అయితే వాళ్ళు సైనికులు. ఉన్నది 2 కానీ 6 పనిచేశారు వాళ్ళు. మరి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఇప్పుడు చూసాం మనం, అద్భుతంగా ఉంది. ఎడిటర్ గారు, ఇంకెవరినైనా మర్చిపోతే క్షమించాలి. నాది ఫస్ట్, ఎందుకంటే ఇంత మంచి క్యారెక్టర్ ఇచ్చారు నాకు, ఏమవుతుంది అన్నటువంటి టెన్షన్లో తప్పుగా ఏమన్నా మాట్లాడితే క్షమించండి. వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్స్ టు మై డైరెక్టర్. థ్యాంక్స్ ఎ లాట్. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్.